Sherlock Holmes Crimes and Punishment game එක. මම මේක ගුග කාලෙකින් ගහන්න කියලා හිටියේ මේ මට අමතක වෙලා තිබ්බා. කියලා මං ගත්තා. GB 8ක් විතර උනේ. මම මේ ගත්ත සයිට් එකත් ඔයාලට දාන්න. මේ description එකේ මේක නියම අන්න එඩිට් මේක කව වෙලා යන්නේ මෙතෙන්ට මේ ලෝඩ් කරන කයින්දලාද යන්නව නැත්තම් මේ කොහොමද දන්නවනේ තියෝ හැමෝම ආයේ අමුතු කියන්න දෙන්නේ ස්වාගනේ වෙඩි කොහෙටද මෙතෙන්ට Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client, sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time. Join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. මේ ටැබ් එක ඔබලා අපේ නෝට්බුක් එකක් තියෙනවා හරිද ඒකේ ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා මේක සුපිරි ගේම් එක ඔන්න අපේ ලන්ඩන් වල මැප් එක තියෙනවා ඒක තියන්නේ අර ගෙදරට යන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ මැරුණ කෙනා තාම මොකුත් දොබියමට හම්බෙලා නැහැ මම හිතන්නේ මට ඇඳුමක් මාරු කරගන්නයි Oh, what a mess! What a terrible mess! And my camera ko බලන්න මේකේ තියෙන දේවල් ටික අම්බෝ ඒ කියන්නේ මාර ඉස්තර ගොඩක් තියෙනවා එතන අර දන්නවනේ මෙයාගේ ලියුම් එනවා පීයකින් I can always consult with it if needed. මේ තියෙන කාමරේ ඒ කියන්නේ පීයකට ඇනලා තියෙන්නේ නේ ලියුම් එහෙම පාර කලවල ගන්න මේ ඇඳුම් තියෙන්න බෑ මේ ඉතින් කබඩ් එක මේ කෝට් එකක් අමු මොකක් හරි මේක එපා මේක හොඳයි අපි මෙයාගේ තොප්පිය දාමු හරිද Sherlock Holmes hat එක නෙමෙයි සාමාන්‍ය අර ඔයාලා බලලා තියෙන පරණ TV series එකේ දාන hat එක ඒක දාන්නේ ඔය තියන්නේ රැවුල් ඕනේ මෙයා රැවුල් ගන්නෑ ඔතන තියෙන්නේ මෙයා දැන් වෙස් වලාගෙන යනවා හරිද ඒ කියන්නේ එක එක පරීක්ෂණවලදී
ඒවලට එස්සලා ගන්න තමයි එතන තියෙන්නේ මෙතෙන්ට යන්න අර අස්සකරත් එකට කතා කරලා ඔය දැන් ඔක යන ගමන් අපිට මේ නෝට් බැලුවේ ඔය අපිට කරන්න තියෙන ක්‍රයිම් සීන් එක මේ ගේම් එක නම් මම හිතුවට වඩා හොඳයි Mr. Holmes, I'm over here. Come on. මේකේ මං හිතන්නේ කොටස් 4කින් මං ගේන්නම් මුළු කේස් එක මං ආවා වුඩ්මන් ලී වලට ඊළඟ ලෙස්ට්‍රේට් කතා කරන්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ මැරිච්ච කෙනාගේ වයිෆ් වෙන්න Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. මෙයාගේ මේ ප්‍රශ්න හැව්වා කිය අපිට ඕන්න යහමු මොනා හරි මේ කියන්නේ අමුතු Madam, දෙයක් can you මොනවද tell me if you That- saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2:00 in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. දීපු වෙලාවට හැමතිස්සම කෑ ගන්න කීයටද මේ මිනිහ හම්බුනේ කියලා ඇහුවා ඒක හමු Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7:00, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10:00, I dared to glance in through the door and... Oh dear. මෙයා නැව කැප්ටන් කෙනෙක් මෙයාගේ හස්බන්ඩ් Was කවුරු your හරි ආවද husband කියලා accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. තනියම ලුන්නේ Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the මැරෙන්න evening. කලින් He හවස was in මොනවද such a උනේ කියලා terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. එයා බීලා සීන තියෙනවා දැන් අපිට මේකේ මේ මනුස්සයාගේ අර අංග ලක්ෂණ බැලුවේ අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන්නේ ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ කපලා තියෙන ඉදිය තැලුම් වලින් මොනවා වගේ කෙනෙක්ද කියලා දැන් මේ ඒ කියන්නේ අර ඔය බලමු මම පෙන්නන්නම්කෝ මේ කියන්නේ කොහේ හරි අමුතු දෙයක් තියනවනේ මේ මූණේ උකුත් නැහැ මෙතන මේ බෙල්ලේ මාලයක් තියෙනවා කැමියෝ කියන්නේ මහලා තියෙනවා අර ඒ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ගේ තමයි අර වැකේෂන් කමියෝ කියන ඒ මොකක් හරි බැටල් ස්ටේෂන් වලට යන්න එක ඒක නෙමෙයි හැබැයි කැතලික් ග්‍රෝසරි කතෝලික කුරසයක් තියෙනවා gardening gloves නෑ garden එක නම් ලස්සනයි bird nest එකක් තියෙනවා දැන් මොනවා වගේ කෙනෙක්ද කියලා අපිට අඳුරගත්තයි You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? දැන් අපි කියවනේ ප්ලිමත් වලින් මේ ආවේ කිය. දැන් කොහොමද අපි දැනගත්තේ කියනවා. දැන් ප්‍රොෆයිල් එකෙන් නෙමෙයි අපි මේ ඊගලස් අනිත් එකෙන් වෙන්න ඕනේ මේ පිල්ග්‍රිමේජ් කියන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ආගමකට සම්බන්ධවක් කරගෙන. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, මෙයාගේ madam. කලින් මේ අර නෝට්බුක් එකේ තිබ්බ මේ සටහන බැලුවා හරිද? ඒකේ ෆිල්මිත් එහෙම කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. මාර්ග මොකක්ද කියත් හරියට දන්නේ නැහැ.
Mr. Holmes? මේ දුර අරින්න බෑ මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යන්නේ කොහෙද කැබින් එක තියෙන්නේ මම දැන් කැබින් එකට මේකේ අපිට Sherlock Holmes වෙන්න තියෙන්නේ It seems that the කාඩ් garden was එකත් well හොඳට දාලා maintained. තියෙනවා මේ හරිය දැන් අපිට ඔය ඒක නිරීක්ෂණය කරලා නිගමන ගන්න Peter තියෙනවා Carey's body is inside the cabin. මම ඒක We පෙන්නන්නම්කෝ took care not to touch anything. Mr. Holmes? මේ මේක ඇතුළේ තියෙන The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. කවුරු හරි බලෙන් දොර Let me ඇරලා see. යෝ ඊයේ රෑවක ලොක් කරලා ගිහිල්ලා තින්නේ හරිද දැන් මම මට දැන් පරීක්ෂා කරන්න දෙන්න දැන් ඕකෙන් අපිට මේ මෙයාගේ අර කියන්නේ අර නිරීක්ෂණය කරන්න තියෙන අර ටැලන්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඒ ටී අකුර බල එක තමයි කරන්නේ ඔය දැන් ඔන්න දැන් මෙතනින් ඩෝර් එක වෙන අර කියන්නේ මේ ඔය නියනක් දාලා අරින්න කියලා තියෙන්නේ එතකොට සීරලා These තියෙනවා scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. ඊයේ රෑ කවුද ඇවිල්ලා He's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. බලන්න දැන් මෙයා දොර ඇරියනේ මම ආපුන් එකෙන් ගහන What a terrible way to die. කෙලින්ම බිත්තියට හිල් වෙන්න එක මේ කබඩ් එකේ බලන්න The tooth of a sperm Mm, whale. Probably from one of Peter අර Carey's ස්පර්ම් වේල් catches. කියලා තනුවකින් ඒගේ දතක්ලු හරිද මේ අරයා ඔය නැව කැප්ටන් කෙනෙක් මෙතන බලන්න මෙතන පරීක්ෂා කරන්න තියෙන This place is මෙතන not මොකක් හරි covered තියලා with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. මොකද දන්නවද එතන ඩස්ට් එක අර පටේ තියෙන ඩස්ට් එකට වඩා අඩුයි. කියන්නේ එතනින් මොකක් හරි අරන් තියෙනවා. මෙතන ආඹුමේ මෝරෙද්ද? ඒක සුදි. මේ The නැවේ ship's ලොක් logs of the Sea Unicorn I for don't the know, years in the deal, him, 1878 Diana to Potter. 1884. Peter Carey was her captain. මේ ෆේකෝ බල හරිද අපිට මේ අර හිතින් හිතන දේවල් මේ ඇත්තටම පේන. Harpoons මේ harpoon. for hunting ඒ whales. තුන්වෙනි හාපුන් එකෙන් තමයි මේ මිනිහට ගහලා තියෙන්නේ. අන්න මේක ඇතුළේ. බෝතල් තියෙනවා. මාලිමාවක් තියෙනවා. Old navigation instruments. Nothing කවකටුවක් interesting. තියෙනවා. කන වැඩක් නැහැ කිව්වා. බූට් තියෙනවා. මේවා Peter වෙන Carey's ප්‍රයෝජන. boots. They look to be a size 8. මම දැක්කා අප්පා මේ ගෙවත්තේ තියෙන අඩිසටහන්. ඔය අඩිසටහන් චෙක් කරන්න පුළුවන් මේ බූට් වල. ඒක අපි පස්සේ යන්කෝ මේ මෙතන තියෙන සෙට් එක බලලා යන්න ඕන. එතන දැන් වීදුරු Someone දෙකක් drank තියෙනවා. from this glass recently. කියන්නේ මේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. PC කියන්නේ පීටර් කෙරි මේ මෙයාගේ The නම මුල අකුර වලට initials සමානයි. PC have been crudely burned. A sailor's work. ඉතින් නැවක වැඩ කරපු කෙනෙක්ගේ බලන්න ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. මොනවා හරි තියෙනවද? දුම්කොළ තියෙන.
This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. මේක කොහොමද හරිද මේ මම මේ කට් කරලා දැම්මා මේක හදන්න ඕනේ මේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා හරිද උඩටයි පැත්තටයි ගෙනියන්න තියෙන්නේ ඒවා දෙක ගෙනියලා මේ රූපේ හදන්න ඕනේ එතකොට තමයි අර මොකද්ද මොන දුම්කොළ වර්ගද කියලා හොයාගන්න මේ නැවක් තියෙන්නේ හරිද මම දැන් මේ කොළ කෑල්ලයි පයිප්පේ විතරයි මේ හෙලවන්න පුළුවන් මේක මම දැම්මා හරි හරිනේ මේක තුවලඩ අමාරුයි අම්මෝ හරි Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. මේකේ හරිද කෙමිකල් වලිනුත් වැඩ කරන්න තියෙන ඉස්සරහට බලන්න නියමයි මේ ගේම් මේ බෝතලේ A sailor's drink. කියන්නේ රම් It බොන්නේ seemed that නැවවල Captain වැඩ Carey කරන was කට්ටිය enjoying a drink before he met his death. බලමු දැන් මැරුණ කෙනා Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. හාපූන් එකෙන් පිටියටම ගහලා ලේ ගිහිල්ලා තින්නේ The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. බලන්න මෙයාගේ පීයක් තියෙනවා පීයට ලේ වැරලා තියෙනවා කියන්නේ මේ කියන්නේ පීය මෙයා පාවිච්චි කරලා කවුරු හරි දැන් මෙතෙන්ට ආපු කෙනෙක් දැම්ම නම් ලේ වදින්න විදියක් නැහැ දෙපැත්තෙම ලේ වදින්න විදියක් නැහැ හරිද This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. අපි හිතමුකෝ දැන් මෙයා මැරුවට පස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා පීය දැම්ම කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය එක පැත්තකින් ලේ වදින. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. පීය වැටෙද්දී එක පැත්තක් වැටලා අනිත් පැත්තට කෙටෙද්දී තමයි දෙපැත්තම ලේ වැටලා තියෙන්නේ. මේක එහෙම මේ එක පැත්තේ ලේ වැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක මේ මැරුවට පස්සේ වැටලා තියෙන්නේ. කියන්නේ තව කෙනෙක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයා තමයි මේක දාලා හිටියේ. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? තාම මට කියන්න බෑ මොකක්ද කියලා තව සාක්ෂි හොයන්න. ඔන්න මම මේක බැලුවා මෙයාගේ ඇඳුම්. ඔය දැන් හරිද අපි අර සම්මුණේ වලින් අපි නිගමන කරන්න තියෙන්නේ. ওই දේවල් තමයි කරුණු. ඒ අපි මොකක්වත් අපි තීරණය කරලා නැහැ. ওই දෙකක් සම්බන්ධ කර හැකි අපිට. දෙකක් සම්බන්ධ කරලා අපිට නිගමනයක් විදියට තිබ්බ හැකි. තාම මට හරියට කරුණු ටිකක් නැහැ. Peter Carey මම was තව fully ටිකක් පරීක්ෂණය dressed. කරමු. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. මෙයා හොඳට ඇඳලා ඉන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මරු කෙනා මෙයා දන්නවා. දැන් අපිට හම්බුණු සාක්ෂි තියෙනවා. දැන් අපිට පරීක්ෂා කරන්න තියෙන බූට් එතකොට පයිප්පේ දැන් හම්බුණු කට්ටිය. අනේ බූට් The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. අපිට ආරෝබලා මේ ෆස්ට් පර්සන් view එක ගත්ත හැකි. දැන් මම ඉන්නේ තර්ඩ් පර්සන් view එකේ. ගන්නවා කාමරේ ඔක්කොම බැලුවානේ. මේවා හරි මම බැලුවා ඔක්කොම. ඔය තියෙන්නේ දැන් ඔය මං හොයාගත්ත කරුණ හරිද? ඔය ධන ලකුණක් තියෙන්නේ. දැන් එක කරුණකයි තව කරුණකයි සම්බන්ධ කරේ. කරුණු දෙක සම්බන්ධ කරනවා තමයි අපි නිගමනයක් කියන්නේ. දැන් අර කරුණ මේකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ. අර කරුණ තමයි ගැලපෙන්නේ. ඔය නිගමනයක් විදියට මේ එතන තියෙනවා. ද මේක කියන්නේ ඇම්බුෂ් කියලා කියන්නේ එහෙම අපිට හිතන්න පුළුවන් කියන කරුණ වල. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. ඒක තමයි අපි ගත්ත පළවෙනි නිගමනේ.
නිගමන සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ කවුද අපරාධකාරය කියලා හොයන්න. මේ මැප් එක Dundee. මැප් එකේ තැන් කීපයක් තියෙනවා. Hammerfest. It's a whaling map. අන්න මට දැන් බලන්න ඕන මේ බූට් හරිද මම අඩිසලකුණා කියලා Well, Mr. Holmes, what do you ලිස්ට් එක think? කතා කරලා ඉන්න. I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. ලොක් කරලා හින්දා So අර what do දැන් you උපකරණ propose? අරන් ආයෙ අයනවා කියලා කියන්නේ. We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. දැන් හොරාව අල්ලන්න දෙන්නේ නෑද? ලොකු මට මේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේ මම මේ අඩිසලකුණු ටික බලන්න එන්න. හරිද මම මේ මෙතන දැක්කා හරිද? කොහොමද බලන්න ඉන්න බලන්න. මගේ අර මේ පොඩි ඩිටෙක්ටිව් විෂන් එකක් තියෙන. වරි අඩිසලකුණු අඳුරගත්තා. දැන් ඒක පරීක්ෂණය කරන්න. දැන් මට පුළුවන් ඕනේ ඒක මේ පරීක්ෂා කරන්න නිකන් අපිට හම්බෙන්න බූට් එක දෙන්න තියලා බැලුවේ. These Mega boots body. don't match the footprints. These footprints appear to be quite large. ඊට වඩා ලොකු කෙනෙක් ඒ කියන්නේ මේ වෙන කෙනෙක්ගේ අඩිසලකුණු. එතෙන් තව මට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි. ඒ කියන්නේ රැයට ඉන්න අර මිනිහා එනකන් හැංගෙන්න දණක් හොයාගන්න තියෙන්නේ. දැන් කලින් අර සීරලා තියෙන්නේ ඌ මේ දොරක් අරින්න හොඳ උපකරණ ගන්නලා නැහැ. අද උපකරණ අරගෙන මේ දොර අරින්න එනවා කියලා කියන්නේ. මට හැංගෙන්න දණක් හොයාගන්න ඕන දැන්. බලන්න ආයේ අපි ලෙස්ට්‍රේට් කතා කරන්න. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. මේ කැබින් එක පිටිපස්සට බලන්න ජනේලයක් කොහෙද ඉන්නේ මේ ජනේලේ මේ හරි බලන්න පිටිපස්සේ ජනේලය මේ දින්නේ මේ මෙතන තමයි ඉන්නේ හරි This looks like the perfect hiding place. දැන් අපි දැන් රැයට මේ අර අල්ලගන්න ඉන්නේ දැන් මේක මම මේ විසඳනයේ කොටස් 4කට ගේන්න ඉන්නේ හරිද මේක තමයි පළවෙනි කොටස මේක ඔක්කොම බලන්න මේ ආයේ නියමයි Shh. Did you hear that? අපි නිකන් හරියට Sherlock Holmes වගේ තමයි මේ දොර අරිනවා මිනිහා අල්ලගත්තයින් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඊළඟ කොටසින් ගේන්න I'm gonna මේ collar කොටස him. මම මෙතන නවත්තනවා I'll be right behind you. Police! Hold it right there.